وادی کشمیر میں جنگلی جانورن ہز بالادستی ساگم کوکرناگس میں شام پت تیندوار نمودار مقامی لوگ دم پھٹ جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس چیف جسٹس سند شپینک دور کورٹ کمپلیکس کامہ سام شجرکاری تقریب مز کر شرکت نگرس مز ٹرانسپورٹرو طرف پریس کانفرنس سانز انتظامیہ خلاف ناراضگی ہند اظہار انصاف فراہم کرنے ٹرانسپورٹرو مانگ السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وادی کشیر ہندن مختلف علاقن مز یہ جنگلی جانورن ہند بستی مز داخل سپدن ست لوکن مز خوف دہشت وچھن تو پتمس اکس ریتس مز جنگلی جانورن ہندس حملس دوران کیا لوگ جاں بحق تو کیا زخمی سپد تت آز شام پت ساگام کوکرناگس مز تمہ سات لوگ دم پھٹ سپدمت یل اخ تیندوا نمودار سپد یہ جنگلی جانور سز بستی مز موجودگی ہز خبر پھیلنے ستی لوکو طرف گرن مز بہنس ترجیح دن آئی تت مقامی لوکو طرف ون آمت محکمہ وائلڈ لائف طرف علاقس مز جنگلی جانورن ہند موجودگی پتہ قوبو کرنس حوالہ کان سنجیدہ قدم تلنے یم کن عام لوک آولنس مز ہین آئی یپر وائلڈ لائف محکمہ کے ذمہ دارو طرف لوکن ون آمت تم گھن شام پت پھیرنس تھورنس مز سٹھائی احتیاط ورتن یت زن کان حادثہ پیش یی جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس این کوٹیشورن آز جنوبی کشیر ہندس ضلع شپینک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ عدلیہ دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ دورس دوران یہ تمو تعمیر سپدن والہ کورٹ کمپلیکس کامہ ہز سام ہز تت تمو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی شپین تو محکمہ جنگلات طرف شروع کرنے آمت شجرکاری مہم مز تہ شرکت کرمز یتھ دوران تمو کی کل تہ لٲگۍ ییٚلہِ زن دورس دوران بار ایسوسیشن کے ذمہ دارن تو عدلیہ کن افسرن ست میٹنگ ہند تہ سانز کرنے آو یتھ دوران کامہ کارس جائزہ ہین آو میٹنگ دوران یہ بار ایسوسیشن شپین کے ذمہ دارو طرف کی مسئلہ تہ وتلاونہ آئی تت چیف جسٹسن ونمت زِ ییٚتہِ عدالتن ہند بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ قدم تلنہ آمت تت جدید ٹیکنالوجی ہند تہ استعمال عملہ مز اننہ یت زن انصاف فراہم کرنس مز آسانی سپدِ نہیں آپ نے دیکھا ہے ہم نے بہت شوپیاں کے بارے میں ہم نے سنا ہے ابھی چل رہا ہے کنسٹرکشنز تو کی سٹیج میں ہے ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد ان کو ختم کریں تاکہ یہاں کے لیٹیگنٹس اور وکیل کا اور سب پبلک کا جتنے پرابلم ہے اتنا حل ہو سکے جتنا جلد سے جلد. تھینک یو. چیف جسٹس کا وزٹ روٹین وزٹ ہوتا ہے ہر کورٹوں میں جانا وہاں کا دیکھنا وہاں ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے ورکنگ آف دا جوڈیشری دیکھنی ہے تو اسی سلسلے میں یہ بھی ان کو آج پولیس جانا ہے تو پولیس پہلے شوپیان آئے یہاں وکیلوں سے انٹریکشن کی ہے بار ممبر سے انٹریکشن ہو گئی جج صاحبان سے انٹریکشن ہو گئی وہ دیکھا ورک سپیس کتنا ہے کیا چل رہا ہے ورک جو ہمارا ڈسٹرکٹ کمپلیکس بن رہا ہے جوڈیشل ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو بن رہا ہے اس کے جو کہاں تک پہنچا اس کو دیکھنے کے لیے وہ آیا تھا. وہی ہمارے پاس بہت سے ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے جو 2 کورٹس ہیں منصف کے ایک تو آتا ہے ایک پچھلے 1.5 سال سے نہیں آ رہا ہے تو وہ ویکنٹ ہے اور دوسری بات ہم نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہمارا ڈیو ہے وہ بھی آنے والا ہے اور کنزیومر کورٹ کا ہم نے ان کو بولا اللہ فرق جو ٹاڑا کورٹ ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے تو جو ہمارا ڈیو ہے جو ہمارے اپنی شیئر کا ہے وہ ہم نے ان کو بتایا تو ہم نے یہ بہت مشکور ہیں آنریبل لارڈ چیف جسٹس کے انہیں سب کچھ سنا آرام سے سنا اور اس نے جو بھی جینوئن جس میں بھی جو بھی پاسبلٹی ہوگی وہ کرے گا اسے وہ ہمیں وعدہ دیا. ایل جی منوج سنان یہ رات
شمالی کشیر ہندس سوپرس مز اناگریشن کرت پریاز پور واٹر سپلائی سکیم ورچوئل موڈس مز کن لاج تتہ محکمہ پی ایچ ای طرف آز امہ حوالہ کام شروع کرنا آمت یم ست مقامی لوکن من سٹھائی خوشی وچھنہ آئی یہ مقامی لوکو طرف ون آو سکیم مکمل سپدن ست ہیکہ سنگھ پور پریاز پور تو ات اند پک علاقن مز لوکن صاف چناب فراہم سپدت تتہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آمت سکیم مکمل کرنس حوالہ ین سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین رات یہ اناگریشن کر گورنر صٲبن تم سن بڑ شکر گزار یت پتمو 200 ؤریو پہ ووت اس پیاران یہ علاقہ سنگھ پور علاقہ یت مز تقریباً 30 گام پریشان 200 ؤریو پہ رات کر گورنر صٲبن اناگریشن تم سن شکر گزار کہ تہ چمو ون تریش پی ایچ ای جل شکتی سکیم سو وات انشاءاللہ یت ورس مز اند یس رات گورنر صٲبن ات اناگریشن کر تقریباً ہم 32 گام تقریباً سنگھ پور تحصیل سلم علاقہ یم سکیم ستن آب چین بڑ شکر گزار گورنر سن انتظامیہ کمیٹی یا گورنر صٲبن یا جل شکتی سکیم ہند یم تہ ملازم یا افسران تہذ بڑ شکر گزار کہ رات یس اناگریشن گس 200 ؤریو بعد بنے اس سکیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس جو واٹر سپلائی سکیم پریاز پورہ کا افتتاح، یہ ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی علاقے کی اور زبردست پریشانی تھی. تقریباً 18 ولیجز جو ہیں ان کو زبردست مشکلات تھے پانی کے، گندا پانی پینے کے لیے وہ مجبور تھے. ہر طرف آہوکار تھا. تمام علاقہ جو ہے وہ انتہائی خوش ہے. یہ جو سکیم جو آج اس کا افتتاح ہوا ہے، گورنر صاحب محترم گورنر صاحب نے کل اس کا اناگریشن کیا ہے اور آج پریکٹیکلی ایگزیکٹو انجینئر مسٹر اعجاز احمد صاحب نے یہاں آ کر موقع پر ہی اس کا افتتاح کیا ہے. پریکٹیکلی ہم ان کے زبردست شکر گزار ہیں کہ انہوں نے زبردست رول نبھایا ہے اس سکیم کو چالو کرنے میں. یہ جو سکیم ہے کشمیر میں جل جیون مشن کے تحت سب سے بڑی سکیم ہے. ہم زبردست خوش ہیں، علاقے کے زبردست عوام بھی اس کے زبردست خوش ہیں کہ یہ سکیم چالو ہو رہی ہے، یہ قائم و دائم ہو رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ افسران بالا اس کو اپنے مقررہ وقت کے اندر مطلب قائم کریں اور جو بھی فنڈز درکار ہیں اعلیٰ حکام سے ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ تمام فنڈز اویلیبل رکھیں. سب سے پہلے میں آج بہت ہی خوش ہوں کہ ایل جی صاحب نے کل اس کی اناگریشن کی، فاؤنڈیشن سٹون لے کی سوپور سے. یہ اسکیم لگ بھگ 60 کروڑ کی ہے جس میں 36 سے زائد گاؤں اس میں بینیفٹ ہو رہے ہیں. آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ پٹن کے لوگوں کے پاس بالکل پانی نہیں ہے اور جے اینڈ کے کی اس میں میپ میں اگر دیکھا جائے تو یہ گریسٹ ایریا آف اے واٹر سکیرسٹی. میں خود جب یہاں جوائن کیا کچھ چند مہینے پہلے ان کی پریشانیاں دیکھ کے میں خود بھی مایوس رہتا تھا لٹرلی. مطلب پانی کی قلت، بھائی بہن کہاں سے پانی لے آتے تھے. بٹ ان کی وسادت سے ہم نے خود محنت کی، ڈی سی میم نے محنت کی، عابد صاحب نے بہت اس میں امپورٹنٹ رول ادا کیا. جب ہماری اسکیم پھنس گئی تھی، ایک آثار قدیمہ کا NOC لینا تھا، اس میں پھنس گئی تھی، دین آنریبل ایل جی نے ان ون گو اس کا اپروول کر دیا. تو اتنا بڑا اپروول کسی اسکیم کو نہیں ملا ہوگا اور ہم بھی کافی محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کو اس اسکیم کا بینیفٹ جلد سے جلد ملا جائے. اور اس اسکیم کا کاسٹ اراؤنڈ 60 کروڑ. حق بارہ حاجن بنڈپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ من صاف چناب چہ ویسے حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن زان دن آئی، تاہم کھانا قدم تلنہ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف ذمہ دارن مانگ کرنا آمت معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. آب سکیم بنے تک شاہ کھانا پائپہ زرس ونکس ترت مگر آب روست سکیم تتھ بنو سکیم بنو ام موجود تتھ کہ اس گھس ونتس کہین پرابلم گھن
अस गई आब रोज ना स्कीम ये बनात अगर तथ मो रोपस 10 लाख खर्च कर तिम क्या वजह तिम क्या खर्च तथ मे दो मोटर अगर नफर 4 नफर तथ अख थन तथ तीनों 4 पटन बनाई शर्ट तम खुद इंतजाम बनाई तथ मगर बड़ी अफसोस की बात है तीता सख्ती आम लुकन वनस त्रेश बना यूत बड़ अफसोस कत हमेशा यम सात तम सात वातान और आब मोकुर मूली गलीज आब मेहरबानी कर गुजारिश मैकेनिकल मैकेनिक अमुक AEE गुजारिश करान कि मतलब थो आब तो साफ बे अगर मोटर दोद सह दोद सान सत मुलाजिम मुलाजिमन क्या 4 गंटन ड्यूटी तम तनख्वाह निवान क्या साफ आब थवान बे क्या आब थवान असल पे त्रापड़पुरा शुपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदव यह इलाक कस्बस मुंसलिक करना आव ताहम इलाकस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूकों तरफ वन आमद यदव सड़कें हज खस्तहली तो साफ चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम कह संजीद कदम तुलना मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद इलाकस कुन गई जोन दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हर वंदस मज 2 लाट मोहम्मद यासीन खान है। हमारा गांव जो है पिंजोरा C ब्लॉक के साथ आता है, बिल्कुल टाउन के साथ इसकी रिलेशन है सर, लेकिन टाउन की कोई सहूलियत इसमें नहीं है। उससे पहले सबसे ज्यादा मजबूरी जो है सर, मैं 4th में पढ़ रहा था जब हमारी PHE वालों ने यहाँ पे लाइन डाली थी। 4th में ये मुझे पूरा पता है, 4th में मेरा क्लास चल रहा था। तब से आज तक किसी डिपार्टमेंट ने नहीं, PHE वालों की बिल्कुल दिन में 50 बार हम बुलाते हैं उनको, 1 घंटा पानी नहीं चलता। खासकर इस महले को, जो ऊपर वाला महला है सर वो आपको बताएंगे, खान महला है, इसमें आधा घंटा भी दिन को पानी नहीं चलता। 3 महीने से बिल्कुल ही पानी गायब है। बिल भरते हैं हर साल, जब आते हैं बिल लेते हैं। हम जिस हिसाब से गुजारिश करते हैं, पुरखुलूस गुजारिश, मेहरबानी करके हमारे इस गाँव के साथ इतना इस्तेसाल हुआ है कि सर जो पाइप हमने इसमें PHE वालों की बिछाई है वो हमने खरीद के लाई, प्लास्टिक पाइप, वो इस महले में हमने बिछाए है। तब भी मतलब अपना पैसा लगा के भी हम पानी नहीं पीते। राजू मगर बहुत वक्त गसन पे मजबूर, बहुत दपान बह तुल कलस पे नोट तो बहुत सन पान आप, मगर अगर कुछ जाए दब लोग तमिस पितरस बॉयस में क्यूर वक्त इन ग जार पारस अस दीतो आब कतर खूज खूज मगर अस ना बिल्कुल कहें ना योर कह हिसाब, ना सड़क योर, ना आब योर, ना कह हिसाब योर। दोप टाउनस तथ सत्न वनकन कुने कुने फीस बरान फीस बरान बिल बरान यानी आब खस और खोलन पलन तन लड़ा ये खारिश, तन लड़ा ये द्राय बुथन यह तम चख, ये द्राय पानस चख, बच गई बेमार, बुढ़ गई, छात गई खराब, तम दवा तलाव सोद छन्नीगुंड डूरू अनंतनाग लोक ये सड़कें हज शहर पर तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने पतम कई काल पे मंग करान तत डूरू म्यूनसिपल कमेटी हंद सदरन ड्रेनेज बापत रकम वागुजार करने अलावा R&B महकम तरफ सड़कें हज शहर पर हवाले कदम तुलना आमत, यम किन मुकामी लूक सठे खुश वुचन जन लूकों तरफ म्यूनसिपल कमेटी हंदिस सदर सुंद वालियान इस्तकबाल करने अलावा न सिर्फ तिहुंद शुक्रिया अदा कोर बल्कि तमो महकमा R&B युक शुक्रिया अदा कोर्मुत। जिंदगी में पहली बार इन लोगों ने, विचारों लोगों ने भी मैकडम देखा है। तो जो हमारी हमारा एक वार्ड है, वार्ड 9, उसका ये पत्ती है जिसमें तकरीबन 20 से 30 घर हमारे म्यूनसिपलिटीज़ में आते हैं। आज उन्होंने ख्वाब देखा है कि इसमें जो मैकडम का काम कोई 1 किलोमीटर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उसमें आज हम मैकडम करने जा रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी इंजीनियरिंग का, अपने AEE का, खासकर AE का, जो लगातार कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और यहाँ के जितने भी जो यहाँ के गाँव के ज़िम्मेदार साथी हैं जिन्होंने इतने साल सब्र करके फाइनली इनका मसला हल हुआ। इसके साथ मैंने कल इनके जो साइड का ड्रेनेज था अंडरग्राउंड, उसके लिए हमने इनको 50 लाख और वागुजार किए ताकि मैकडम भी ठीक रहे और वो अंडरग्राउंड ड्रेन भी ठीक रहे। और आने वाले वक्त में जो छोटी मोटी और भी डिमांडें इनकी होगी, पाथ होगी, ड्रेन होगी, वो भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करेंगे।
मरकजी सरकार तरफ ये PMAY स्कीम तहत गरीबी हिंद सोत्रे बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूकन माली मावनत करने तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ हाल यह फैसला निनाव ज बेगर लूकन यी 5 मरल सरकारी जमीन ते फराहम करने युद्ध जन बेगर लूक अमि स्कीम हुंद फायदे तुलित हेकन तत इंदरकूट बंडपूरी सहित तोलुक थवन वाले अकि मुस्तहिक अयाल तरफ वन आमुत ज टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन तरफ तिमन कया ठहर पैदा करने आमुत यम किन यह अयाल मुश्किलन मज हेनाव मुतासिर अयाल तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमत ज अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन तिमन बचिन वल मुश्किल दूर करने यन। छानमाला अंदरकूट मे नाव मोहम्मद इब्राहिम मे 4 NSC आम सड़क वाले तहसीलदार साहब सड़क पावर वाले आब वाले ना दिवान कहें तम गई टावन वाल तम ना दिवान कहें तम यह कोर तमो ना गो वरी पकड़ साहब सह ओतर वसे नख योर वसे नजर सह तो पत ना क्या दिस ना तम कहें दवा केस कस त्रोमुत मुश्किल कमर तथ ना बोर तह ताला कहें। जिले डोडस मज सालाना कैलाश यात्रा शुरू सपदन वाजिन तत आज जिले तरक्याती कमिश्नर डोडा सदिस सदारतस मज अमे हवाले मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज तमाम महकमन हिंदो जिला अफसरों शिरकत कर अत मौके पे ये यात्रा हवाले करने इन वाले इंतजामन हिसाम हन आय तत जिले तरक्याती कमिश्नर मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित ज इंतजाम गसन मुकम्मल करने इन युद्ध जन यात्रा मज शामिल लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। कैलाश यात्रा 11, 12 और 13 3 दिन चलेगी। 11 को जो छड़ी यहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी भदरवा जो गाठा पार्क है वहाँ से, गाठा जो मंदिर है वहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी। हमने लोगों से अपील की है कि वो पूरे JNK से और रादर पूरे हिंदुस्तान से आएँ। ये एक कठिन और एक बड़ी सेक्रेड यात्रा है, लोग इसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन करें। वहाँ पे जो हमारी लेक है और भगवान वासुकी नाग जी का जो मंदिर है उन चीज़ों को देखें और इमर्स देमसेल्व्स इन दी स्पिरिचुअलिटी ऑफ लॉर्ड वासुकी नाग। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स देखिए, यात्रा मैक्सिमम पैदल जाती है या घोड़ों पे जाती है, तो जो ट्रैक रूट हैं अलग अलग ट्रैक से रूट जाते हैं यहाँ पे, जैसे बनी वाले छतरगला से जाते हैं, हमारे जो डोडा भदरवा से लोग हैं वो भदरवा से चढ़ते हैं। तो हमने जहाँ से भी ट्रैक रूट्स हैं उनको रेक्टिफाई कराया, जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो कराया। पानी के जो टेम्परेरी कनेक्शंस लगते हैं वो सारे रिस्टोर हो चुके हैं। बिजली के लिए जनरेटर जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हैं लंगर्स में या लंगर्स के अलावा वहाँ पे वो कर दिया गया है। जो हर साल इशू बनता था कि लकड़ी कैसे पहुँचेगी, कैसे पहुँचाएँगे, उसके लिए टेंडर हो गया है, लकड़ी पहुँचनी शुरू कर दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने स्वच्छ भारत में एडिशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की हैं। श्रीनगर में आज आल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव युदवे वादी हिंदो नामसैद हालातों किन गोड़े ट्रांसपोर्टर मुश्किलन मज हन आमुत तत मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ तिथ फैसला निन यम सहित ट्रांसपोर्टरन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफा सपदन। साथ साथ जो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है वो यही है, मकसद जो हमारा है वो है कि जो कल ही एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्रीगेटर्स लाइसेंस ले सकते हैं और उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट वो चला सकते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं। तो हमने इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने जो उसमें ऑब्जेक्शंस भरे हैं, इन्होंने लिखा है इसमें कि हमने वो कंसिडर किए हैं, कहाँ किए। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ियाँ पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर हम किस लिए परमिट करें, डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट को दे, करोड़ों में दे रहे हैं, फिर हमें मकसद क्या है परमिट करना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करना, और फिर हमें कहा क्यों जा रहा है कि नई गाड़ियाँ उठाओ। जब पॉलिसी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आप नई गाड़ियाँ उठाइए, तो नई गाड़ियाँ उठाने के साथ साथ हमें जो परमिट फीस भी इस वक्त सिर्फ गाड़ी लाने के 1.5 लाख रुपए हमें रजिस्ट्रेशन फीस है,
किस मकसद से फिर वो ले रहे हैं? अगर वो यहाँ पे एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए, बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं हमारे, तो अगर आप उनको देते शायद इतना बवाल नहीं उठता। और साथ साथ लेकिन अब ये बायू में लड़ाई हो रही है, अब ये झगड़ा है, ये अब रोड पे आएंगे। आपको पता है हमारे हालात, पिछले 30 साल से हम किन हालातों से गुजरे हैं। हमारे ड्राइवर्स मारे गए, आपने कोविड का दौर देखा, फ्लड का दौर देखा, 2016 देखा, 2010 देखा, इवन आप देखिए 30 साल से हम किस हालात से गुजरे हैं। और अब आज यही सही है कि आज कई साल बाद टूरिस्ट आने लगे थे, हमारा काम बढ़ गया था, लेकिन काम के साथ साथ हमारी जान निकाली जा रही है इन ऑर्डरों से। हम चाहते हैं एक तो इस पे नजरसानी करें कि नॉन, अगर ये मुझे पहले तो ये समझ से बाहर है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी कर सकते हैं पैसेंजर्स, फिर हम किस लिए बैठे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हम इतने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस तहत दे रहे हैं। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा ऑटो वालों का, ई रिक्शाज का मामला है। देखिए हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, सिटी में गाड़ियां डाल रहे हैं, बिल्कुल डालें, लेकिन जो वहाँ 40 साल से लोग चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता तो दे, कुछ तो बनाए। हम नहीं कह रहे कि हमें वो परमिट दीजिए, हमें ये परमिट दीजिए, हमारा इशू वो नहीं है। हमारा इशू हम किसी, क्योंकि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, लेकिन मकसद है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमें अपनी सर्विस अच्छी करनी है, हमारे अपनी गाड़ियाँ अच्छी करनी है, लोगों को जितना भी ट्रांसपोर्ट देना है सहूलियत देनी है लोगों जैसे बाहर दे रहे हैं। हम कोशिश में लगे थे कि हम चेंज करें, हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को मुहैया रखें हर एंगल से, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ बाई को लड़ाने के चक्कर में इस वक्त जो ऑर्डर्स निकले हैं, इससे यहाँ हालात कशीदे होंगे और आपस में झगड़े होंगे। साथ साथ जो अभी एसआरटीसी की बात हो रही, जो इसलिए पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेलफेयर की तरफ से, हमारा मकसद एक ही चीज़ है, चलें लेकिन एक लाएअमल के तहत, एक जैसे टाइम टेबल के तहत, और जो लोग इसके साथ चल रहे हैं उनके, आप देखिए मैं 2 साल से, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, मैं 2 साल से इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। तो नाजरीन, खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।